और पूरी दुनिया को एक चैलेंज के तौर पर मैं हर चीज़ वाज़े बयान करूँगा। इसमें किस हद तक सच्चाई है, कौन सच्चा कौन झूठा, कौन जालिम कौन मजलूम, किस तरह गलत इल्ज़ाम किसी ते लाने गलत, ये तो बहुत माड़ी गल है। कोई ये नुकसान भी हो सकता है। कल मेरी दरखास्त थाने जमा हो जाएगी। अगर मेरी तबीयत नाल या कोई भी घाटा वाधा आया या कोई नुकसान होया तो ये बंदे चार जिम्मेदार आते जिन्हों के खिलाफ दरखास्त कल थाने टुर जानी है। या कोई मेरे ते इल्ज़ाम अज तक कोई होवे या अज तक कोई मेरे ते FIR होवे या कुछ भी होवे, मैं इन्होंने कमों तो पाक आ, मेरा कोई तलक नहीं चाहिए। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਸੀ, ਪੱਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆ ਕੇ ਵਾਹ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜ਼ਮਾਨ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। जिस वेले इन्हें तकसीम की है ना आपे च रकबा इन्हों पै गया दूजे घर नूं। हाजी साहब दे ना मतलब चाचे का पुत्र ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਂਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਿਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਣੂਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਕਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। AC ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਦਖਲ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ਰੀਆ ਪੁਲਿਸ, ਬਜ਼ਰੀਆ ਗਿਰਦਾਵਰ, ਬਜ਼ਰੀਆ AC ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਦਖਲ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत अतहार पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, न्यूज़ पैलेस के साथ सैयद इब्रार नकवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, 2 दिन कबल थाना सदर जलालपुर जटा के नवाई गाँव लाला चक में एक वीडियो मैंने शूट की। वो वीडियो इस मौजू पर थी कि ज़मीन का तनाज़ा चल रहा है फ़रीक़ैन के दरमियान। मुतासरीन जो हैं उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया, फ़लाँ बंदे ने हमारे साथ ज़्यादती की, फ़लाँ ने भी, फ़लाँ पुलिस वाले ने की, फ़लाँ जनाब वो बैलफ वाले ने की। और उनके जो सरकर्दा हैं उनका नाम है ज़मान मेहदी। ज़मान मेहदी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़मान मेहदी साहब के डेरा पर। ये उनके मुखालिफिन हैं। ज़मीन का इनका तनाज़ा चल रहा है। इन्होंने किस हद तक ज़्यादती की, मैंने जो वीडियो शूट की है उस वीडियो पर इनको इतराज़ था। इन्होंने बोला कि शाह साहब मेरा भी मौक़िफ़ लें, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कितनी ज़्यादती की है और मैं पूरे सबूत प्रूफ के साथ आपको बताऊँगा और अहले इलाका को और पूरी दुनिया को एक चैलेंज के तौर पर मैं हर चीज़ वाज़े बयान करूँगा। इसमें किस हद तक सच्चाई है, कौन सच्चा कौन झूठा, कौन जालिम कौन मजलूम, किसके साथ ज़्यादती हुई, किसने ज़्यादती की। ज़मान मेहदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। ये अपने दोस्त अहबाब के हमरा यहाँ डेरा पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और सारी तफसीलात जो हैं इन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी ज़मान मेहदी साहब, ये सारा माजरा की ये किस हद तक मतलब कि मामला चल रहा है और कितनी की ज़्यादती हुई है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ज़मान मेहदी ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਇਹ 5-7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ 5-7 ਪਿੰਡ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਲਾਲਾ ਚੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ। असल कहानी तुहानूं दसने आ वी गल ते कि तुसां वेख लिया कि जिन्ना कोई बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया वो तो तुसां वेख ही लिया, तो उन्हें काफ़ी अंदाज़ा हो गया होना कि किड्डे कसी वड्डे आइए तगड़े आइए गलत करने आ। मैं तो कानून नूं पसंद करना तो कानून पैरवी करना कानून की, हमेशा कानून तो ही चलना भी चाहिए। ये जेह्ड़े ना पार्टियां दोवे ये साडा ही टब्बर बरादरी है साडी। एक दे मेरे वालद साहब 2 भरा सन, एक दे 5 भरा ने इन्हां दे वालद। इन्हां दा जमीन ही इन्हां आपे च लई दित्ती, संजू सन 1980 च इस्तेमाल होई है, इन्हां आपे च लई दित्ती, तकसीम इन्हां ने खानकी वंड कीती। कोई 35-40 साल बाद आके ते खानकी वंड तो आके एक ग्रुप रह गया। अच्छा। ते वो फिर
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਸਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਟੱਬਰ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੁਕਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਟੱਬਰ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਅਬਦਰ ਜ਼ਾਕਰ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਜਾਓ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਵੱਲ ਟੁਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਖਲ ਲਿਆ, ਬਰਕਬ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ ਲਈ ADCR ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਲੈ ਲਈਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਦਖਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲਦੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਕਰਦੀ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੇ ਰੈਵਨਿਊ ਬੋਰਡ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਰੈਵਨਿਊ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੇ ਕੇਸਟ 'ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਲਾਣੇ ਗਲਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਜੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਦਾਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੀ ਵਾਲਦ, ਸਿਰ ਦਾਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ 2 ਭਰਾ ਸਨ, ਇਹ ਕਰਮਲਾਈ ਅਤੇ ਫਜ਼ਲਾਈ। ਇਹ ਫਜ਼ਲਾਈ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਮਲਾਈ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਤਬੀਅਤ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਟੰਟ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਫਾਲਜ ਦਾ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖੀਰ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇੰਝ ਹੋਵੇਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਥਾਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ 4 ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਕੱਲ੍ਹ ਥਾਣੇ ਟੁਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵਾਕਿਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਕਸੀਮਾਂ ਵਾਲੀ, ਤਕਸੀਮ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਰਦੌਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਆਖਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਚੀ ਲੈਣੀ ਐਡੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪਰਚੀ ਲੈਣੀ ਕਿੱਡੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਰਚੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਪਰਚੀ ਲੈਣੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ FIR ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਕਸੀਮਾਂ ਕੋਈ ਕਰਾਉਂਦਾ 100 ਵਾਰੀ ਕਰਾਏ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਲਓ। ਜਿੱਕਣ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਈਆਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 35 ਕਨਾਲ 12 ਮਰਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰਜ਼ ਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, 35 ਕਨਾਲ 12 ਮਰਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ? ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਪੜ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਲਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਲਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਸਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਵਾਇਆ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ। 5 ਕਨਾਲ 1 ਮਰਲਾ ਫੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਇਆ। 3 ਭੈਣਾਂ ਸਨ, 15 ਕਨਾਲ 3 ਮਰਲੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 35 ਕਨਾਲ 12 ਮਰਲੇ ਟੋਟਲ ਰਕਬਾ ਸੀ।
ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 20 ਕਨਾਲ ਤੇ ਕੁਛ ਮਰਲੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗਾ, ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਚਿਆਂ ਤੇ ਘਟ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਮੇਰੇ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, 3 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਰਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੇ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਵੇਚਿਆ ਇਹਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਜਾਤ ਨਾਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 26 ਮਰਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ 15 ਮਰਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਸਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਫਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਫਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਤੂੰ ਸ਼ੁਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਲ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਹੈ ਉਹ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਫਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪ ਕਢਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈ ਆਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਟਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਲਸ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲਸਾਂ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਸਾਲਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਲਸਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 5 ਮਰਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ 5 ਕਨਾਲ ਤੇ ਕੁਛ ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਸੀ, ਪੱਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆ ਕੇ ਵਾਹ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਡੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜ਼ਮਾਨ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪੇ 'ਚ, ਰਕਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ 5 ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ 15 'ਤੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਗਲਤ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, 2 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਫੜ ਕੇ, ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਵੇ। ਇਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਣ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਤਕਸੀਮ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਈ ਇਹ ਅੱਜ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੱਲੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ। ਆਈਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਲੇ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸੁਲਝਾ ਲਵੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਚੀਂਗੇ ਬੰਦਾ ਲਾਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਉਮਰ ਰਸੀਦਾ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਹੀ ਲਵੋ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਜੀ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਵੀ ਉਹ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਕਾ ਛੱਡਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਕਾ ਲੈਣ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬਣ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਬਣ, ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ, ਆਪੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਕਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੰਤਕਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਖੁੱਸਦੀ ਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਕੋ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਖੋਹ ਲਾਂ, ਖੁੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋ ਖੁੱਸਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਲਵਾਨ ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਖੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਇਕੱਠਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ, ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਿਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਣੂਜਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਲਸ ਤਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਅਸਾਂ ਮਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਖੇੜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੇ, ਰਜ਼ਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਘਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਹਿਦਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਲਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਭਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਨਾ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਦੇ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ 3 ਲੱਖ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ 3 ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ 6 ਲੱਖ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਢਾਇਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਸਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਫਲਾਣਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਜੀ ਜ਼ਮਾਨ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ, ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਆਈ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਨੇ ਵੀ ਮਰਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੁਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਸਕਿਆ ਚਾਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਸੀਰ ਸਕਿਆ ਚਾਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸੀਰ ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਾਲਸ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਝ ਮਤਲਬ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਕਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਦਖਲ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ਰੀਆ ਪੁਲਿਸ, ਬਜ਼ਰੀਆ ਗਰਦਾਵਰ, ਬਜ਼ਰੀਆ ਏਸੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਦਖਲ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ਰੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਸਾਂ ਲਿਆ। ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲੀ ਦਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਫਿਲ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਫਿਲ ਵਕਤ ਇਹ ਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਸਟੇ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਟੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਟਾਮ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਟਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫਰੀਕ ਅਵਲ ਜ਼ਮਾਨ ਮੈਦੀ ਵਲਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਲੇ, ਫਰੀਕ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਵਲਦ ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਲਸਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ
तो उन्होंने तो मेरी तरफों फरीकैन के दरमियान जो तनाज़ा ज़मीन और मकान वगैरह का चल रहा था, दोनों फरीकैन के दरमियान इलाका के मौजूदीन ने पंचायती तौर पर मामला तय करवा दिए हैं, जिस पर दोनों फरीकैन राज़ी हैं। नंबर 1, जद्दी मकान ज़मान मेहदी को मिलेगा। नंबर 2, जो मकान ज़मान मेहदी ने अब्दुल्ला यूसुफ से ख़रीदा था का अदालत में दावा चल रहा है, वो मकान फरीक दोम को मिलेगा। मैं एक और गल करना कि जद्दी मकान मैनू दिता गया, लेकिन इसे बंदे ने नसीर अहमद ने जाके मेरे मकान ते फिर दावा कर लिया, तो दावा झूठा किया जेड़ा कि खारिज हो गया। यह जेड़ा जो मकान ज़मान मेहदी ने अब्दुल्ला साहब से ख़रीदा था का अदालत में दावा चल रहा है, वो मकान फरीम दोम को मिलेगा। मकान नंबर 2 जिसका अदालत में दावा है, ज़मान मेहदी दावे वापस लेगा। ठीक है। मकान ज़मीर अहमद नसीर अहमद रिहायश रख सकते हैं, रिहायश पजीर हैं और रहेंगे, और फ़रोख्त करने से पहले ज़मान मेहदी से पूछेंगे। ठीक है, यह हो गया नोट एक को। इस मकान में नसीर ज़मीर रिहायश रख सकते हैं, इनकी औलाद भी रह सकती है, जैसा कि सालसन ने अपने फैसले में भी लिखा है कि 5 माह की मुद्दत ली गई है। ज़मीर नसीर 5 माह में मकान तमीर नहीं करते तो 1 दिसंबर 2023 को मकान खाली करना होगा और मकान ज़मान मेहदी के हवाला होगा। ठीक है, आगे गल क्लियर हो गई। ज़मीन के हिसाब से 32 कनाल 12 मरले, वो इनको जो 12 मरले पहले यह सारी तफसील लिखी है। यह इन्होंने दोवां भरावां दे साइन जे, कह जे यह मेरे साइन जे, यह सालसां दे साइन जे। ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਲਿਸ ਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਦੱਸੇ ਉਹ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਾ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਕੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਲਾਲੇ ਚੱਕ ਵੀ ਤੇ ਠੱਟੇ ਮੂਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਲਾਲੇ ਚੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। एक मरले का कोई कब्जा साबित कर दे तो मैं जिम्मेदार हाँ। समझ आई जी, मैं ये काम करता ही नहीं, ना मैं इन्हू पसंद करना, ना मैं किसी को मत देना भी यह काम करो, ये बहुत गलत है। कानून का एहतराम करना चाहिए, कानूनी तौर पर कार्रवाई करो तो फिर तुम ठीक हो, वरना तुम फेल हो जाओ, कल बेइज्जती भी कराओ दे, वो कोई इस चीज़ का फायदा नहीं है। मैं अगों भी सारे हिदायत करन दा पता तेरे को नहीं ना होंदा कदों टुर जाना कदों नहीं जाना। मैं फिर भी ये हिदायत करना कि गलत काम बिल्कुल ना करो। वो दरखास्त कल मैं जमा करा दिया थाने, वो 4 बंदे ने ना, मैं नहीं शो कर सकता उन्होंने, वो थाने वाले जाने उन्होंने काम जाने, वो आपे कार्रवाई पे करन दे। जी साहब, मैं फिर ही रिक्वेस्ट करांगा, छड्डो जनाब 4 बंदियां नूं ते 5 नूं भी ते दरखास्तां नूं भी छड्डो, ते उन्हां अगे भी यही तरला वे कि यार वो भी आराम नाल बहन ते इहनूं बह के इस मामले नूं हल किया जाए। तो दोस्तों तुसीं ये दूसरे फरीक जिहड़े ने ज़मान मेहदी साहब, इन्हां दी भी गलबात तुसां सुन लई है। इत्थे हुण फैसला जिहड़ा वे वो इलाके जिहड़े मुअज़्ज़िज़ीन ने उन्हां दे कोल है, ते मेरा ख्याल है इसनूं उत्थे ही पिंड ही बह के ते इसनूं हल कर लिया जाए, ते इहदे विच दोवां वल्लां दी जिहड़ी है वो बेहतरी है, किसी बड़े हादसे तो बचिया जा सके, ते अल्लाह दी ज़ात पाक सब नूं अपनी हिफाजत विच रखे ते सब नूं अमन सकून देवे।